നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോളിസാക്കറൈഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പോളിമർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. പോളിസാക്കറൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ. ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ആസ് മോണോസാക്കറൈഡ്, ഒളിഗോസാക്കറൈഡ് ആൻഡ് പോളിസാക്കറൈഡ്. നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അത് മോണോസാക്കറൈഡ്, ഒളിഗോസാക്കറൈഡ് ആൻഡ് പോളിസാക്കറൈഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡൈസാക്കറൈഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒളിഗോസാക്കറൈഡിന്റെ classification കൂടെ ഇവിടെ include ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ. So here the carbohydrates we can see according to their complexity or the number of monomer present in that carbohydrate, we can classify this into monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Monosaccharide നമ്മൾ already പറഞ്ഞു. Monosaccharide are the sugar molecule which can be classified into two groups, that is aldose sugar and keto sugar. Aldose sugar again we can classify as both aldehyde and keto sugar again we can classify as trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷുഗർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. Now we will see the next class of carbohydrate that is oligosaccharide. ഈ ഒളിഗോസാക്കറൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ അധികം ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഡൈസാക്കറൈഡ് നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകണം. കാരണം ഇവിടെ ഡൈസാക്കറൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. So here we can say the oligosaccharide we can classify as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide. Disaccharide it consists of 2 glucose molecule, trisaccharide it consists of 3 glucose molecule, tetrasaccharide 4 and pentasaccharide it is having 5 glucose molecule. അപ്പോൾ 5 ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ വരെ ഉള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഒളിഗോസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ഡൈസാക്കറൈഡ്. സം എക്സാമ്പിൾസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ us lactose, maltose and sucrose. Lactose is nothing but a glucose molecule when it join together with a galactose. Glucose and galactose together it will form lactose. And here whatever it is, the glucose molecule it is joined together by glycosidic bond. Glucose molecule എങ്ങനെയാണെങ്കിലും glycosidic bond വഴിയാണ് join ചെയ്യുന്നത്. So here a peculiar type of glycosidic bond which is present in the lactose, that is beta 1,4. Beta 1,4 glycosidic linkage we can see in lactose. Maltose എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും കൂടിയതാണ് കേട്ടോ. Maltose is nothing but glucose and glucose plus glucose, it gives maltose. That also has the same bond as beta 1,4 glycosidic linkage. And next one it is sucrose. Sucrose it is made with glucose and fructose, and here the bond present in between them is alpha 1,2 glycosidic linkage, and we can say this sugar is a non-reducing sugar. ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളില് ഒന്നുപോലെ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ. ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ്. ലാക്ടോസ്, മാൾട്ടോസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ്. നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൂക്രോസ്. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. Sucrose is a non-reducing sugar and it has the linkage in between them is alpha 1,2 glycosidic linkage. Now we will see which is the trisaccharide. Trisaccharide is example for that is raffinose. ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്, കാരണം ഇതിനെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല. മാക്സിമം ട്രൈസാക്കറൈഡ്, ടെട്രാസാക്കറൈഡ്, പെന്റാസാക്കറൈഡ് അത്രയും ആ ഒരു ലെവലിലേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഏതൊക്കെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ്. You just see trisaccharide, 3 glucose molecule together it will form a trisaccharide. An example for this is raffinose. Tetrasaccharide example stachylose. Pentasaccharide example verbacose. Okay, അപ്പോൾ ഈ പേര് മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. So oligosaccharide it is divided into disaccharide, trisaccharide, tetra and pentasaccharide, and each example it has given disaccharide ne pattittu chodikkarunde. So I have given which is the bond present in that disaccharide. 3 disaccharide example also has given sucrose is a non reducing sugar nu nammal parnu. Now next one that we have to study in this session, that is polysaccharide. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So polysaccharide we can classify according to the molecule present in that polysaccharide. We can classify into homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Homopolysaccharide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരേ തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ് എന്നും, പലതരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡ് എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഈ ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷുഗർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയാം. കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധാ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിന് simple homopolysaccharide എന്ന് പറയാം. So polysaccharide it is divided into homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Homopolysaccharide the monomer it will be similar. ഓരോ മോണോമറും ഒരേപോലത്തെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾ കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹോമോപോളിമറിൽ. പക്ഷേ ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പലതരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്കറൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം. See here homopolysaccharide again we said simple and complex homopolysaccharide is there. Example for the simple homopolysaccharide is cellulose, inulin, starch, glycogen, agar. These are the examples for the simple homopolysaccharide. Okay. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സെല്ലുലോസിനെ പറ്റിയും ഇനുലിനെ പറ്റിയിട്ടും സ്റ്റാർച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടും ഗ്ലൈക്കോജനെ പറ്റിയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So now we will see what is this simple homopolysaccharide cellulose. Cellulose it is present in the cell wall of plant cell. Plant cellന്റെ cell wallൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് cellulose എന്ന് പറയുന്നത്. ആ celluloid substance it is used for making the paper and all അല്ലേ. ആ cellulose ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ്. β1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിന്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്നത്. So here cellulose is a homopolymer of glucose molecule where the glucose molecules are joined together by β1,4 glycosidic linkage. ചോദിക്കും കേട്ടോ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ലിങ്കേജ് ആണ് സെല്ലുലോസിൽ കാണുന്നത്, ഏത് തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ സെല്ലുലോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബോണ്ട് ടുഗദർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഇനുലിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഡാലിയ സ്റ്റാർച്ച്. ഇനുലിനെ നമ്മൾ ഡാലിയ സ്റ്റാർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ജെറുസലേം ആർട്ടിച്ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്, അതപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാന് നമ്മൾ ഈ സൂര്യകാന്തിപ്പൂ പോലെ കാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം പൂവുണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ എന്താ പറയാ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പക്ഷെ സൂര്യകാന്തിപ്പൂവിന്റെ ആ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്, ആസ്റ്ററേഷ്യ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വീഡ്സ് മാതിരി, അതായത് ചുമ്മാ പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾ കാടുകളിൽ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ആ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വേരിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാർച്ചാണ് ഇനുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്, സ്റ്റാർച്ച് അല്ല, ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇനുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇനുലിന് ഫ്രക്ടോസിന്റെ ഒരു പോളിമർ ആണ് കേട്ടോ. ഇനുലിൻ എന്താണ്? ഫ്രക്ടോസിന്റെ polymer ആണ്. So here inulin it is inulin in which the fructose it is joined together by β1,2 glycosidic linkage, a polymer of fructose molecule which is seen in Jerusalem artichoke or dahlia plant. സാധാരണ ഡാലിയയിലും കാണാറുണ്ട് അത് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വേരിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഫുഡാണ് ഇനുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇനുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രക്ടോസിന്റെ പോളിമർ കൊണ്ടാണ്. ആ ഫ്രക്ടോസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ബോണ്ട് എന്താണ്? β1,2 glycosidic linkage ആണ്. Okay, that is the next example for homopolysaccharide which is simple homopolysaccharide. Next one is starch. Starch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a branched form of a simple homopolysaccharide ആണ്. ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ കഴിയുക. It is made with amylose and amylopectin. അമൈലോസും അമൈലോപെക്റ്റിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർച്ച്. സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് ഫുഡാണ് ഇത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ സ്റ്റാർച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു അമൈലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിമർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് വിത്ത് അമൈലോപെക്റ്റിൻ, അമൈലോപെക്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ അമൈലോപെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ അമൈലോസിന്റെ ഓരോ അമൈലോസ് മോളിക്യൂൾ, ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് α1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ലീനിയർ ചെയിൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോളിസാക്കറൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് α1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്
glycosidic linkage, and the branches, it will be attached to the linear chain. അല്ലേ, നമ്മളൊരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ, ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് ആ ഒരു ലീനിയർ ചെയിൻ ഇരിക്കട്ടെ, അതിനകത്തുനിന്ന് പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു കൈയാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ഇതാ ഇതിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇവിടെയും തമ്മിലുള്ള ഈ ബോണ്ട്, അതാണ് ആൽഫ 1,6 ലിങ്കേജ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൽഫ 1,4 ആൻഡ് ആൽഫ 1,6 ലിങ്കേജ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച്. അതേപോലെ അമൈലോസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, സ്റ്റാർച്ചുമായിട്ട് അത് അമൈലോസ് അയോഡിനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ബ്ലൂ കളർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിൽ അയോഡിൻ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ we can see ഈ അമൈലോസും അമൈലോപെക്റ്റിനും കൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ അയോഡിൻ തങ്ങി നിന്നിട്ട് അത് അമൈലോസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ സ്റ്റാർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ branched chain or branched homopolysaccharide where we can see amylose and amylopectin. Amylose is a linear chain of the glucose. Amylopectin we can see the branches. Amylose in which the molecules are attached by alpha 1,4 glycosidic linkage and the branches are attached to the major chain by alpha 1,6 glycosidic linkage. Next one, glycogen. Glycogen we can see the branched glucose molecule, branched chain of glucose molecule. There we can see it is seen as a stored form of food in ആനിമൽസിൽ അതുപോലെ ഫംഗസിലൊക്കെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഫോമിലാണ്, ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോമിലാണ്. അവിടെ ഉണ്ടാവും ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ മേലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി പൊയ്ക്കോളണം. ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അത് ഏത് മോളിക്യൂളാന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് സാധാരണ ഡയഗ്രംസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീറ്റ് എക്സാമിൽ സാധാരണ NCERT കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡയഗ്രം മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലാത്ത ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. So here glycogen diagram they have given the linear chain, they have given one branch on that, another branch on that, another branch like that and all it has given. There we have to understand the branches which is attached to the major chain by alpha 1,6 linkage. അതല്ലാതെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആൽഫ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വെച്ചായിരിക്കും. ആൽഫ 1,6 ലിങ്കേജ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനിലാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഗ്ലൈക്കോജൻ അയഡിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ റെഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. ഗ്ലൈക്കോജൻ അയഡിൻ കോംപ്ലക്സ് ഇറ്റ് ഗിവ് റെഡ് കളർ ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിൻ കോംപ്ലക്സ് ഇറ്റ് ഗിവ് ബ്ലൂ കളർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അഗാർ ആണ്. We know agar is obtained from a seaweed, അതായത് ഗ്രേസിലേറിയ, ജെലീഡിയം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ റെഡ് ആൽഗയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. This agar, it is a polymer of galactose. അതെന്താണ്, ഗാലക്ടോസിന്റെ ഒരു പോളിമർ ആണ് കേട്ടോ. It is a polymer of galactose. So this is all about the simple homopolysaccharide. Now we will see what is complex homopolysaccharide. Complex homopolysaccharide, it is seen in chitin. Chitin, it is made with N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. N-acetyl glucose, chitin, it is the polymer of N-acetyl glucosamine കേട്ടോ. N-acetyl glucosamine കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് chitin. ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് ഹോമോപോളിമർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്, ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ബീറ്റ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴിയാണ്. ഏത് അസറ്റൈൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടല്ല, N-acetyl glucosamine റിപ്പീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്. N-acetyl glucosamine ജോയിൻ വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് N-acetyl glucosamine ബൈ ബീറ്റ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. അവിടെ എന്ത് ലിങ്കേജാണ് കാണുന്നത്, ബീറ്റ 1,4 glycosidic linkage is present in the case of complex homopolysaccharide as chitin. ഇനി നമ്മുടെ പഴയ വേർഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതൊരു ഹെറ്ററോപോളിസാക്രൈഡ് ആണെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഹെറ്ററോപോളിമർ ആണെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഹോമോപോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോളിക്യൂള് തന്നെ അതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളും കാണുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെറുതെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ അല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് വിത്ത് അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വി
we are calling it as N-acetyl glucosamine. Okay. So this is all about the homopolysaccharide, simple and complex. So simple homopolysaccharide, cellulose, inulin, starch, glycogen and agar. And complex homopolysaccharide is chitin. ഇനി നമുക്ക് ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നറിയോ? പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ആണ്. പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സെൽ വോൾ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് സെൽ വോൾ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചോദിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കനെ എന്തും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, മ്യൂറിനും കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ഈസ് ഓൾസോ റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് മ്യൂറിൻ. പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ഓർ മ്യൂറിൻ. ഓക്കെ, പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കനെ നമ്മൾ മ്യൂറിനും കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം N-acetyl muramic acid. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വി ആർ സേയിങ് ദിസ് ഈസ് എ ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതൊന്നും അധികം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി പിന്നെ നമ്മുടെ കർണാടക എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ നീറ്റ് ലെവലിലൊന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡ്. ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ സെൽസിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ആനിമൽ സിമെന്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അതായത് ചില സെൽസിനെ തമ്മിൽ അഡ്ഹിയർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സെൽസ് ഇൻ ആനിമൽസ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡ്. ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡിൽ കാണുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കുറോണിക് ആസിഡ് ആൻഡ് N-acetyl glucosamine ആണ്. ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളാണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കുറോണിക് ആസിഡ് ആൻഡ് N-acetyl glucosamine കൊണ്ടാണ് ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പാരിൻ. ഹെപ്പാരിൻ എന്നാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആന്റി കൊയാഗുലന്റ്. ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആണ് ഹെപ്പാരിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കുറോണിക് ആസിഡ്. ഗ്ലൂക്കോസമൈനും ഗ്ലൂക്കുറോണിക് ആസിഡും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ ഹെപ്പാരിൻ. അതേപോലെ ഒക്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വെണ്ടക്ക ഉണ്ടല്ലോ, വെണ്ടക്കയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഞോളപ്പില്ല, മ്യൂസിലേജ് സബ്സ്റ്റൻസ്, അതാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. വൺ ഈസ് ഗാലക്ടോസ്, അനദർ വൺ ഈസ് റാംനോസ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഗാലക്ടൂറോണിക് ആസിഡ്. ഇത് 3ഉം കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഒക്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പോളിസാക്കറൈഡ്. അപ്പോൾ പോളിസാക്കറൈഡ് ഇത് 3ഉമാണ്. Sorry, this homopolysaccharide and heteropolysaccharide are the മേജർ പോളിസാക്കറൈഡ്. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ ഒളിഗോസാക്കറൈഡിലെ ഡൈസാക്കറൈഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഡൈസാക്കറൈഡും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ മോണോസാക്കറൈഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഗ്ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഹെട്രോ സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, പെൻഡോ ഷുഗറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. അതിനകത്ത് 2 ഡയഗ്രാം മാത്രം, 2 മാത്രം ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ബാക്കിന്റെ ഡയഗ്രാം പഠിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെഷനിൽ. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം. അതുപോലെ ഒളിഗോസാക്കറൈഡിനകത്ത് ഇത് 3ഉം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോളിസാക്കറൈഡ്, ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ്, സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ആണ് സാധാരണ ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത്. So this is all about this session polysaccharide. Okay, now the next session we will study nucleic acid.